এই বিবাহ রাত আজকে বিবাহ রাত উপলক্ষে আজকে এই আমরা উপস্থিত আছেন আমরা সকলে শ্রদ্ধাভাজন সৈয়দ রশিদ আহমদ সাহেব উপস্থিত আছেন এই সুদূর প্রবাস থেকে আগত কনের মামা বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ সাহেব উপস্থিত আছেন শাহুল ইসলাম জামিয়া সংস্থা হাফিজ সৈয়দ সালিম আহমদ খান সাহেব সহ আমাদের গরিবের মামা মৌলানা সৈয়দ মারজান ফেদাউল এবং ছাত্রনেতা হাবিব সাহেব সহ সবাইকে আমরা আজকের এই মোবারক মজলিস থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা পর্যায়ে চলে যাব আমাদের আজকের এই মূল পর্বে। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে একটি বিবাহ তারানা পরিবেশন করবে ছোট্ট ভাই হাফিজ উমায় ছোট্ট ভাই হাফিজ উমায় ছোট্ট ভাই সৈয়দ উমায় আহমদ। অন্য জায়গায় মাইর ও মাব্বের মাব্বের দ্বারা যাবে ভাইয়া বলি মাইর অন্য জায়গায় যাইব মাইক যাইব ও এখান খালি থাকক। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। شادی کا محفل ہے، شادی کا دیدار ہے، شادی کا محفل ہے، شادی کا دیدار ہے، ماشاء اللہ کتنے کتنے علماء موجود ہیں، ماشاء اللہ کتنے کتنے حفاظ موجود ہیں، شادی کا محفل ہے، شادی کا دیدار ہے، ماشاء اللہ کتنے کتنے علماء موجود ہیں، ماشاء اللہ کتنے کتنے علماء موجود ہیں۔ النکاح نصف الایمان، نبی کا فرمان ہے، النکاح نصف الایمان، نبی کا فرمان ہے، عام ہوئی مدرس مسجد بر مجلس عام ہے، عام ہوئی مدرس مسجد بر مجلس عام ہے، شادی کا محفل ہے، شادی کا دیدار ہے، ماشاء اللہ کتنے کتنے علماء موجود ہیں، ماشاء اللہ کتنے کتنے حفاظ موجود ہیں۔ اسم الناکح امین الاسلام کیا کی خوبصورت ہے، اسم الناکح امین الاسلام کیا کی خوبصورت ہے، ماشاء اللہ سید عبیدہ کتنا ہی خوش نصیب ہے، ماشاء اللہ سید عبیدہ کتنا ہی خوش نصیب ہے۔ النکاح نصف الایمان، نبی کا فرمان ہے، ماشاء اللہ کتنے کتنے علماء موجود ہیں، مشٹیاں تقسیم ہو پھر پان کا تم دام ہے، ماشاء اللہ اہل مجلس کتنا ہی مسرور ہے، ماشاء اللہ اہل مجلس کتنا ہی مسرور ہے، شادی کا محفل ہے، شادی کا دیدار ہے،
माशाअल्लाह कितने कितने उलमा मौजूद हैं माशाअल्लाह कितने कितने उलमा मौजूद हैं माशाअल्लाह कितने कितने आहिबा मौजूद हैं माशाअल्लाह कितने कितने हुफाज़ा मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। मौजूद हैं। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুন্দর একটা বিবাহ ধারণা শুনছিলাম ছোট ভাই সৈয়দ হুমায়ুন আহমদের কাছ থেকে। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে নিকাহ সম্পর্কে একটি আরবি বক্তৃতা প্রদান করবে জামিয়া সামিয়াবাদের মেধাবী ছাত্র ছোট ভাই শাফিউল আহমদ। ছোট ভাই হাফিজ শাফিউল আহমদকে তার আরবি বক্তৃতা পরিবেশন করার জন্য আমাদের الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وقال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان وفي حديثنا آخر النكاح من سنتي وفي حديث آخر من رغب عن سنتي فليس مني. أيها الحاضرون الكرام من المعلوم لدى الجميع أن هذه الليلة ليلة نكاح أن هذه الحفلة حفلة النكاح وفي هذه الحفلة حاضرون كثير منها أستاذي وخالي رياض أحمد صاحب دامت بركاته ومنه صالح قاسم صاحب دامت بركاته. أنا أولا أشكر الله وأشكر من يدون هذه الحفلة ثم أشكر هؤلاء الناس. النكاح فضيلة النكاح كثيرة منها قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان والنكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي النكاح فضيلة كثيرة والنكاح هي رحمة من الله وبركة وفي النكاح تودد وشفقة ومحبة وفي النكاح يتعامل الناس وفي النكاح يتلاقب الناس. النكاح هي رحمة من الله. أنا أسأل الله تعالى يوفقنا الله النكاح جميعا وآخر دعوانا الحمد لله. মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ। আমরা অন্তত সুন্দর আরবি বক্তৃতা শুনছিলাম ছোট ভাই সৈয়দ শাফিউল আহমদের কাছ থেকে। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা পর্যায়ে অনুভূতি শুনবো কনের মামা
শাইখুল ইসলাম জামিয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা হাফিজ সৈয়দ সালিম আহমদ কাসিমি সাহেবের কাছে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر لله. মাহফিল হাফলা এটা যে যেখান থেকে দেখছেন এটা সবারই জানা। আজকে আমরা মুবারক মাহফিল আনন্দময় উৎফুল্ল, আমরা মাসরুর মাবরুর, আমরা আজকে এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বেশি আনন্দময়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জীবনে, এই আনন্দময় বিষয়টা জীবনে একবারই আছে। আজকে আমরা আমাদের আদরের মহব্বতের প্রিয় বাগ্নী বিবাহ উপলক্ষে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং আপনাদের হয়তো অনেকে জানা, সকলে জানা যে পাত্র উনিও আমাদের সকলের প্রিয়, সকলের মহব্বতের। আমরা সকলের কাছে দোয়া চাই। আর নিকাহ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আসলে আমরা যে উৎসব পালন করা, উৎসাহ উদ্দীপনা করা, এটা ইসলামের পক্ষ থেকে উৎসাহ করা হয়েছে। পন্থা এবং পদ্ধতি, এটা আজকে যে আমরা একটা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে আছি, এটাই হলো হালাল এবং সুন্নাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস যে আলিমুল নিকাহ ওয়া জাআলুহু ফিল মাসাজিদ ওয়াদরিবু আলাইহি বিদ-দুফুফ আও কামা ক্বালা আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসসালাম। এই যে দুফ, এটা এই যে আমরা যে উৎসাহ পালন করছি, যে সংগীত গাইছি, এগুলো সব এটা মজাজি। এই জন্য আজকে এটা উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে যে যারা এখন অবিবাহিত আছে, তারা যেন তাদের এই জীবনের আনন্দময় এই বিষয়টা যেন তারা খুব তাড়াতাড়ি আদায় করে। আর যারা যে এই পর্বটা যাদের শেষ, হয়তো তারা হয়তো মনে করতে পারে যে জীবনে এই আনন্দময় উৎসব, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা তো আর আমার জীবনে আসবে না। তাদের কিন্তু সুযোগ আছে, আল্লাহ তো নিষেধ করছেন। এই জন্য একটা সীমাবদ্ধ না, আল্লাহ চারটা পর্যন্ত অনুমতি দিচ্ছেন। এটা এই জন্য যে আমরা সকলের কাছে এটা আমরা যে জীবনে এটা যেন বারবার যেন এটা আমি আজকে এই সমবেত সবাইকে স্বাগত জানাই। আমরা আগামী যে পর্বগুলো আছে, বিশেষ করে আরো কয়েকটা নাচ আমাদের সাথে সবাই থাকে। আসসালামু আলাইকুম। এই উপায় আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সুন্দর অনুভূতি শুনছিলাম মাওলানা সালিম আহমদ কাসিমি হাফিজাহুল্লাহর কাছ থেকে। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে একটি বিয়ের তারানা পরিবেশন করবে আমাদের সৈয়দপুরের মানবতার ফেরিওয়ালা, আমরা যাকে সকলের গরিবের মামা বলে চিনি এবং ডাকি। ওনার ছেলে সৈয়দ জিমাম আহমদের কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। চাঁদ বলে আমি না, তুমি আমি
ألف باء تاء جيم هاء خاء دال را لام شين دال دال عين تاء كاف كاف لام نون মাশাআল্লাহ Mấy đứa nó buộc Ồ nó bây giờ quay lo Chuyện này Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मरहबा शादी मुबारक मरहबा मरहबा शादी मुबारक मरहबा दुई पृथ्वी दुई मनेर একটি হৃদয়ে গাথা मरहबा शादी मुबारक मरहबा मरहबा शादी मुबारक मरहबा দুই পৃথিবী দুই মনের একটি হৃদয়ে গাথা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা আমিনুল ইসলাম রাজু সাহেব শুভ পরিণয় মারহাবা মহিয়সী উবাইদারাজ শুভ পরিণয় মারহাবা মা বাবা সাথী স্বজনের বুক ভরা আছে দোয়া মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা দুই পৃথিবী দুই মনের একটি হৃদয়ে গাথা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা একলা চলা পথের হলো আজকে অবসান বাজবে কোনেটি সুরে বেরি জীবনের গান একলা চলা পথের হলো আজকে অবসান বাজবে কোনেটি সুরে বেরি জীবনের গান পবিত্র এক বাঁধন বিয়ে জান্নাতি সুখে বাঁধা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা সবাই মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা হইনি দেখা যাকে লেখাছি কপালে বাদল জীবন আজি তার প্রেমের শিখরে হইনি দেখা যাকে লেখাছি কপালে বাদল জীবন আজি তার প্রেমের শিখরে নর নারীর জীবন খুঁজে পায় বিয়েতে পূর্ণতা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা মারহাবা শাদি মুবারক মারহাবা জিরা খাটা দুয়া দিয়া ফনর মাটা হাজাইয়া ফনের মায় খান্দন দেখি কুন্দালো আমাইয়া ফনের মায় খান্দন দেখি কুন্দালো আমাইয়া জিরা খাটা দুয়া দিয়া ফনর মাটা হাজাইয়া ফনের মায় খান্দন দেখি কুন্দালো আমাইয়া এটা আছে কিন্তু ফনের মায় খান্দন দেখি কুন্দালো আমাইয়া এতো মায়ার ফন্নারে লালন পালন করিয়া এতো মায়ার কন্যা রে লালন পালন করিয়া
কেমনে তারে বিদায় দিতা প্রাসানি হইয়া কেমনে তারে বিদায় দিতা প্রাসানি হইয়া আরি করি হকলে গেলি ইত্রটান দিয়া রে খন্ডার মারে দাফন খালি দামান দেব আইয়া গো খন্ডার মারে দাফন খালি দামান দেব আইয়া গো দামান তোমার পাইছো বালা আলি উলামার বেটা গো ঠিক না দামান তোমার পাইছো বালা আলি উলামার বেটা গো দেশো দাফন মাদ্রাসা ছড়াই দারুল বুকর ফাটা গো ঠিক না দেশো দাফন মাদ্রাসা ছড়াই দারুল বুকর ফাটা গো দামান তোমার পাইছো বালা রাজা বাদশার বেটা গো দামান তোমার পাইছো বালা আলি উলামার বেটা গো দেশো দাফন জমিয়ত ছড়াই দারুল বুকর ফাটা গো ঠিক না দেশো দাফন জমিয়ত ছড়াই দারুল বুকর ফাটা গো আরি করি হকলে মিলি গীত টান দিয়া রে খন্ডার মারে দাফন খালি দামান দেব আইয়া রে দামান তোমার পাইছো বালা আলি উলামার বেটা গো দামান তোমার পাইছো বালা রাজা বাদশার বেটা গো দেশো দাফন মাদ্রাসা ছড়াই দারুল বুকর ফাটা গো দেশো দাফন রাজনীতি ছড়াই দারুল বুকর ফাটা গো জিরা খাটা গুয়া দিয়া পানর বাটা যাইয়া খন্ডার মায় খান্দন দেখি উন্দানো হামাইয়া খন্ডার মায় খান্দন দেখি উন্দানো হামাইয়া এত মায়ার কন্যারে লালন পালন করিয়া কেমনে তারে বিদায় দিতা প্রাসান হইয়া কেমনে তারে বিদায় দিতা প্রাসান হইয়া সর্বশেষ আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সুন্দর গজল শুনছিলাম বিবাহ সঙ্গীত ছোট ভাই উমায়ের কাছ থেকে। এ পর্যায়ে আমরা চলে যাব অনুভূতি পর্বে। এ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে অনুভূতি প্রকাশ করবেন আমাদের সৈয়দপুরের লিডার, আমরা যাকে লিডার বলে সম্বোধন করি, এবং আমাদের জগন্নাথপুরের আফিন্দি বলে আমরা সবাই চিনি, আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই হাফিজ মৌলানা সৈয়দ রশিদ আহমদ সাহেব। মৌলানা সৈয়দ রশিদ আহমদ সাহেবকে আজকের এই মুবারক অনুষ্ঠানে অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني محترم উপস্থিতি, আজ আমরা এখানে একটা বিয়ের আয়োজন, শুধু বিয়ের আয়োজনে আমরা সবাই জমা হয়েছি। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র জামিয়া শাইখুল ইসলামের প্রিন্সিপাল, আমাদের এই ছোটবেলার বাবা হযরত মাওলানা হাফেজ সৈয়দ সালিম আহমদ কাসিমি। উপস্থিত আছেন ছোট মামা হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়দ ইয়াজ আহমদ সাহেব সহ গরিবের মামা এখানে উপস্থিত আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আজ এই বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি সামান্য কিছু অনুভূতি পেশ করব। বিয়ে আমাদের জীবনের একটি পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন,
ওনার সৃষ্টি করে উনি যখন আল্লাহ সৃষ্টি করে ওনার ভিতরে জান দিলেন যে ওনার শুধু একা একা ভাব লাগে, একলা একলা লাগে, তখন হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সঙ্গী হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করে ওনার জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পূর্ণতা দিলেন। তাই আমাদের পুরুষ অথবা মহিলা জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে একটা বিবাহের প্রয়োজন। বিবাহের মাধ্যমে আমাদের পুরুষ অথবা মহিলার জীবনের পূর্ণতা লাভ করে। এই ধারাবাহিক সিলসিলা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত আসছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের পূর্ব ময়দান এবং হযরত মাওলানা আমিরুল ইসলাম বাবু সাহেবের বিবাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের বিবাহে বারাকাত দান করে এবং তাদের দাম্পত্য জীবন যেমন সুখ ও শান্তিময় হয় এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত এখানে শেষ করলাম। এবং আমাদের ভাইয়েরা যারা বিবাহের বাকি আছে ওরা যত তাড়াতাড়ি বিবাহের ব্যবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করে দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই দোয়া করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সুন্দর অনুভূতি শুনছিলাম আমাদের আপনাদের কাছ থেকে। আমাদের আপনারা যে বক্তব্য বলতেছিলেন সেই বক্তব্যের উপরে ওনাদের নজর রাখার প্রয়োজন মনে করছি আমরা। এ পর্যায়ে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আজকে এই মুবারক মাহফিলের অনুভূতি প্রকাশ করবেন আমাদের শরীয়তপুরের এই মানবতার ফেরিওয়ালা, আমাদের গরিবের মামা মাওলানা সৈয়দ মারজান আহমদ সাহেবকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ওনার সাবলীল ভাষা আমাদেরকে অনুভূতি শোনানোর জন্য আমরা আজকের এই মুবারক মাহফিল থেকে ওনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। কিছু লিখতে পারা অনেক সহজ, বলতে পারাটা ঠিক ততটা কঠিন। আমি লিখতে পারি কিন্তু বলতে পারি না, এটা আমার ব্যর্থতা এবং অযোগ্যতা। আজকে মাওলানা আমির ইসলাম রাজু এবং আলিমা সাইদা উবাইদা খাতুনের বিয়ে উপলক্ষে আজকের এই নাসির মাহফিল একটি চমৎকার সময় আমরা উপভোগ করছি। বর্তমান আধুনিক সময়ে আধুনিকতার এই যুগে সংস্কৃতির নামে আমরা অপসংস্কৃতির মাঝে ডুবে আছি। বিয়ে শাদী বলুন, যে কোনো সামাজিক পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলো সবখানে আমরা বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার নিয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানগুলি করে থেকে যেটা মুখে বিভিন্ন হয়। এই দিক দিয়ে আজকের এই বিয়ের এই অনুষ্ঠানটি আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আমার স্নেহের ছোট ছোট ভাই বাচ্চারা চমৎকার গজল পরিবেশন করছে, নাচের পরিবেশন করছে, এটা অত্যন্ত একটি উপভোগ্য সময় আমরা অতিবাহিত করছি। যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে নাসিরকে তিলাওয়াত করে এবং আরবি বক্তব্য দিয়ে আমাদেরকে উপভোগ করে এই সুন্দর জিনিসগুলো আমাদেরকে উপভোগ করার জন্য যারা সময় সুযোগ করে দিয়েছে, আমি আমার অন্তরস্থল থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে আমিনুল এবং বাইদার দাম্পত্য জীবন সুন্দর হোক, দুনিয়ার সমস্ত ভালো লাগা ভালোবাসা তাদের তৈরি হোক, তাদের আগামী দিনগুলো সুন্দর সুন্দর এবং শান্তি, এই আশা এবং প্রত্যাশা রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের গরিবের আমাকে ওনার সৃজনশীল ভাষায় আমাদেরকে সুন্দর একটি অনুভূতি শোনানোর জন্য। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি পেশ করবেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, আমাদের সকলের অহংকার করেন মামা সুদূর প্রবাস থেকে আজকের এই বিবাহ মুবারক আয়োজনে উপস্থিত হয়েছে। আমরা ওনার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি শুনব। মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদের কাছ থেকে আমরা এখন গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি শুনব। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. আমরা প্রথমে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করি যে রব্বুল কারীম আমাদেরকে সুন্দর একটা মাহফিলে নসিহত মাহফিল শরীফ হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। বিশেষ করে আমি প্রবাসী থাকি, এই কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে আসছি। এরই ভিতরে যে আপনারা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করার সুযোগ করে দিয়েছে, এই জন্য আমরা মহানভাবে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আজকে যে কোণে উনি আমাদের বাড়ি, ওনার পরিচয় আপনারা অনেকে হয়তো জানেন, কিন্তু লাইভে আমাদেরকে দেখছেন, অনেকেই দেখছেন, দেশ বিদেশ থেকে আমাদেরকে দেখছেন। একটু পরিচয় দিলে হয়তো আপনারাও আনন্দিত হবেন, আপনারাও এই স্বাধীন মাঝে তাদের স্বাধীন যাতে মোবারক হয় বা বরকতময় হয়, আপনারা দোয়া করবেন। যে কোণে যে তার পরিচয় হলো আমাদের বাগিনী সৈয়দা উমায়রা, সৈয়দা উবাইদা। উনি ওনার বাবা হলেন হযরত শেখ সৈয়দ ফুজাইল আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহি। উনি আমাদের মাদ্রাসার সৈয়দপুর দারুল হাদিস মাদ্রাসার নাযিমে তালিমাত ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন, আমাদের উস্তাদ ছিলেন। আজকে উনি নাই, এটা আমাদের একটা বেদনা। এই জন্য আমরা অনুরোধ করবো আমাদের সাথে আছেন আমাদের রশিদ সাহেব, আমাদের মুরব্বী। উনি বারবার বলছেন চলে যাবেন, আমি বলছি না, আপনি তাদের আপনি যেতে পারবেন না, আপনি দোয়া করে যেতে হবে। আজকে একদিন আপনি কষ্ট করলেও আমাদের সাথে থাকেন। আর বিশেষ করে আমাদের একটা বিশেষ করে এই আমাদের দুলাভাইয়ের জন্য দোয়া হবে। আর সাথে এই আরেকটা পরিচয় আমি দেই, আমাদের যে বাগিনী তার দাদা হলেন হযরত শেখ আবু সাঈদ রহমতুল্লাহ আলাইহি খলিফায়ে বরনী। হযরত শেখ আবু সাঈদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি সৈয়দপুর দারুল হাদিস মাদ্রাসার দীর্ঘদিনের মুহতামিম ছিলেন। ওনার বাবা ছিলেন খলিফায়ে মাদানী হযরত শেখ সৈয়দ আব্দুল খালিক সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। উনি আমাদের সৈয়দপুর দারুল হাদিস মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। এরপরে ওনার বাবা হলেন হযরত মাওলানা ইমদাদ আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। উনি সৈয়দপুর আলিয়া মাদ্রাসা একটি এই প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উনিও অন্যতম একজন। এরপরে কোনের চাচা হযরত মাওলানা হাফিজ সৈয়দ জুনাইদ আহমদ, উনি লন্ডন প্রবাসী, রস্টারে থাকেন। উনি বর্তমানে এই ফ্যামিলির গার্জিয়ান। ওনার তত্ত্বাবধানে এই ফ্যামিলির সব কাজগুলো চলছে এবং ওনার আজকে উনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন, সবগুলা এত সুন্দর হয়। উনি এই মেয়ে আমাদের বাগদের তার বাবা নাই হিসাবে যদি কোনো জিনিসের কমতি না হয় সেটাকে ফুলফিল করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা তার জন্য দোয়া রইল, আল্লাহ পাক যেন ওনার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন। আর আমাদের বাগদে তার সবচেয়ে বড় ভাই আমাদের বাগদা হাফিজ মাওলানা সৈয়দ সোহাইল আহমদ, হাফিজ মাওলানা সৈয়দ সোহাইল আহমদ। উনি কোনের সবচেয়ে বড় ভাই, সৈয়দপুর দারুল হাদিস মাদ্রাসার সিনিয়র উস্তাদ ছিল। সেও কিছুদিন ধরে লন্ডনে অবস্থান করছে। আর আজকে সে ফ্যামিলির ভাই বোনের মধ্যে বড় হওয়ার কারণে সেও অভিভাবক, সেও তার তত্ত্বাবধানে এই ফ্যামিলি ভাই বোন যারা সবাই তাকে মিস করছে। সবাই হাফিজ মাওলানা সোহাইল তাকে আমরা মিস করছি। আজকে সে থাকলে হয়তো আরো অনেকটা সুন্দরভাবে কাজ করা যেত। এরপরেও আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন এই প্রবাসে তার সব লাইনে আল্লাহ পাক যেন দ্বীনি লাইনে এবং সব লাইনে যেন আল্লাহ তাআলা দান করে। আর এই ফ্যামিলির মধ্যে যারা আছেন অনেকেই আপনারা চিনেন। 2 নম্বর ভাই সোহেলের ছোট যে হাবিব সাহেব, ওনাকে আপনারা চিনেন, ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ সুনামগঞ্জ জেলার সফল সেক্রেটারি সভাপতি হওয়ার পরে উনি নিজে অপরাধতা পেশ করেছে। একটা এক্সাম্পল সৃষ্টি করেছে যে কিছু
নিজের অপারগতা পেশ করায় সে দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে এরপরেও জমিয়তের কাজ করে যাচ্ছে জগন্নাথপুরে, সুনামগঞ্জে, এবং চেষ্টা করছে জমিয়তের দ্বারা এদেশে ইসলাম এবং আপনার এদেশে একটা আল্লাহর জমিন, আল্লাহ নিজাম প্রতিষ্ঠার পিছনে যে চেষ্টা মুজাহাদা করছে এর মধ্যে সে অংশগ্রহণ করছে সত্যকার মধ্যে। আর আমি কথা লক্ষ্য করতে চাই না, আর একটা কথা না বললে হয় না যে আমাদের যে আজকে কালকে যে বিবাহ হবে সেখানে আমাদের যিনি আমাদের নামাজ হবেন তার নাম হইল, আপনারা তাকে চিনেন, হযরত মাওলানা আমিনুল ইসলাম রাজু। সে সৈয়দপুর মাদ্রাসা থেকে ফারিক হয়েছে, এরপরে আলো ঢাকাদারি মাদ্রাসায় দৌরে হাদিসে লেখাপড়া করেছে সুনামের সাথে। এরপরে জালালপুর মাদ্রাসায় ছিল 1 বছর, এরপরে সৈয়দপুর মাদ্রাসায়। তার সাথে সাথে সৈয়দপুর মাদ্রাসায় বিভিন্ন লাইনে বিভিন্ন খেদমাত দিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত আসাতিজা কেরামের দোয়া তার কাছে আছে। আমরাও তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তার কালকের যে শাদীর যে প্রোগ্রাম আছে এই শাদীকে যেন আল্লাহ তাআলা এই আপনাদের শাদীর দ্বারা তাদের জীবনকে যেন আলো সুন্দর করে, তাদেরকে যেন তরক্কি দান করেন। বিশেষ করে হাদিসের মধ্যে যেটা আছে যে আপনার যে সবচেয়ে বিবাহের মধ্যে যেটা খরচ কম হয়, আমাদের বরকত হয়। এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের পরে যে দোয়া করেছিলেন, বারাকাল্লাহু লাহুমা ওয়া বারাকা আলাইহিমা ওয়া জামাআ বাইনাহুমা ফি খায়র, এই দোয়া আমাদের রইল। অগ্রিম করে ফেললাম আমরা, কালকে যে শাদী হবে সেই শাদীর জন্য তাদের দুজনের মাঝখানে মাওলানা আমিনুল ইসলাম রাজু এবং সৈয়দা উবাইদা তাদের মাঝখানে যে এই আপনার জীবনটা হবে সেই জীবনটা যেন বরকতময় হয়, এই জন্য আমরা সবার সাথে দোয়া চাই সেই কথা বলে। এবং আমি বিশেষ করে স্মরণ করছি আমাদের ওয়ালিদা মুহতারাম হযরত মাওলানা শেখ আব্দুল নূর সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। উনি আমাদের সবার মুরব্বী ছিলেন, কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমাদের কাছে ছিলেন। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন 13 রমজান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আজকে এটাও আমাদের জন্য একটা বেদনা যে আব্বা যদি থাকতেন তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা অনেক কি ছিল, আমাদের দোয়ার জায়গা ছিল। আমরা আজকে সবাইকে আমরা স্মরণ করছি। আল্লাহ পাক যেন আমাদের আব্বাকে, আমাদের দুলাভাইকে, আমাদের বিশেষ করে শেখ আবু সাঈদ সাহেব, শেখ আব্দুল খালিক সাহেব সহ আমাদের সবাইকে যেন আল্লাহ তাআলা জান্নাতে উঁচু মুকাম দান করেন। আর বিশেষ করে আপনারা দোয়া করবেন আমার বোনের জন্য, আমাদের যে হাফিজ মাওলানা সৈয়দ সুহাইল আহমেদ আম্মা, কনের আম্মা, আমাদের বোন, উনি স্বামী হারা অবস্থায় এই ফ্যামিলিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ সবাই তারা লেখাপড়া করছে, সবাই তারা দিনের লাইনে আগে বাড়ছে। এই ওনার জীবনের মধ্যে সুস্থতার সাথে যেন আমাদের হায়াত দান করেন। এবং আরো অনেকেই আছে এখানে, বিশেষ করে কনের ফুফুরা আছেন, কনের খালারা আছেন, তারা সবাই তাদেরকে মহব্বত করছেন। এই মহব্বত যে কত বেশি করছেন এটা আমরা বলে বোঝাতে পারবো না। সবাই তাদেরকে আপনার সব রকমের হেফাজত করার জন্য সব রকমের দায়িত্ব তারা আদায় করছেন, যাতে তারা বাবা হারা এটা বুঝতে না পারে। আর আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতের মধ্যে বলছেন কুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন, যে স্বামী এবং স্ত্রী একে অন্যের লেবাসে পোশাকের সাথে দ্বারা পড়লে শীতের সময় পোশাক পরে আরাম হয়, তাহলে একে অন্যের দ্বারা আরাম অর্জন করা যায়, তার লাইফের মধ্যে পরিপূর্ণতা অর্জন হয়। একজন আরেকজনকে তার লাইফের প্রতিটি ঘাটে, প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি ধাপে স্বামী স্ত্রীকে সহযোগিতা করে, স্ত্রী স্বামীকে সহযোগিতা করে। এরপরে বলেছেন যে আপনার যেরকম কাপড়ের দ্বারা তার শরীরকে হেফাজত করে, একজন মানুষ তার কাপড়ের দ্বারা তার শরীরকে হেফাজত করে, ঠিক একই রকম স্বামী স্ত্রীকে হেফাজত করে, স্ত্রী স্বামীকে হেফাজত করে। আর আমি যে হাদিস তেলাওয়াত করেছিলাম সেই হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেন, ইয়া মাশারাশ শাবাব, হে যুবকরা তোমরা কি করো, শাদী করো, যাদের তৌফিক আছে। মান ইসতাতা মিনকুমুল বাআতা ফালইয়াতাযাওয়াজ ফাইন্নাহু আগাদু লিল বাসার, তার দ্বারা তোমরা গুনাহ থেকে হেফাজত করবে, গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। আজকের যারা যুবক যারা আছে, আমাদের আজকে দুঃখ লাগে, আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক আছে
যে তাদের তৌফিক আছে, কিন্তু আমরা অনেক সময় সেটা গুরুত্ব দিই না। এই জন্য আমাদের এই সবাইকে বলি যে শাদী যেটা একটা সহজ করতে হবে, শাদীকে সহজ করে একটা এই জীবনকে আমাদের যারা যুবক আছেন, ছেলে মেয়ে যারা আছেন, তাদেরকে এই ব্যবস্থা করা, এটা আমাদের আমরা যারা অভিভাবক আছি এদের দায়িত্ব। আল্লাহ পাক যেন এগুলোকে সহজ করে দেন, আর বিশেষ করে শাদী দ্বারা মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে। এই জন্য আমরা সবার কাছে দোয়া চাই যে কালকে যে আমাদের এই বাগনের শাদী হবে, সেই শাদীটা যাতে সুন্দরভাবে আমরা এই করতে পারি। আর আপনারা দুই থেকে দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক যেন আমাদের জীবনের মধ্যে বরকত দান করেন, তাদের জীবনের মধ্যে সফলতা দান করেন। বিশেষ করে এই আমাদের জন্য মেয়ের সাইডে যারা আছে, কনের সাইডে যারা আছে, তাদের জন্য কষ্টের একটা মা একটা মেয়েকে বড় করে আরেক জনের হাতে তুলে দেওয়া, এটা বোঝা কঠিন হবে যদি সে তার মেয়েকে আপনার আরেকজনের হাতে না দেয়। এটা কত কষ্টের হয়, একটা ভাইয়ের জন্য কত কষ্টের হয়। একটা বোনকে একই সাথে হয়তো গড়ে উঠেছে, একই সাথে আপনার বড় হয়েছে, তার আপনার আরেকজনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার হুকুম নবীর সুন্নাহকে পালন করার জন্য আমরা আরেকজনের হাতে তুলে দেই, এটাই একটা নিয়ম। এজন্য এটা কষ্টের, আল্লাহ পাক যেন এই কষ্টকে দূর করে দেন। আর বিশেষ করে এই ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন, এই ফ্যামিলির যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদের সবাইকে দিনের জন্য কবুল করেন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আমি আজকে যে আমাদের বাংলা সৈয়দ ওমাই, সে যে আপনার বারবার নসিব করছে, তার নসিবের যারা আমাদের শেষের দিকে যাবো, তারপরে দোয়া হবে। সৈয়দ ওমাইকে আমি সামান্য একটা উপহার দিয়েছি, এটা গুলজার দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহ। আমরা খুব সুন্দর অনুভূতি শুনছিলাম মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদের কাছ থেকে। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা আপনাদের সবার কাছে আমাদের বোনের জন্য দোয়া চাই এবং লাইফের মধ্যে যারা সংযুক্ত আছে এবং পরে সংযুক্ত হবে সবার কাছে আজকে আমাদের যে বোনের বিবাহ, তার জন্য দোয়া, সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক যেন তাদের এই বিবাহ বন্ধনে বারাকা দান করেন এবং নেককার আওলাদ করে, এবং আমাদের যারা এই দুনিয়া মায়া ছেড়ে পরে চলে গেছেন, আমাদের মামা, আমাদের এই কনের নানা, আমাদের সকলের আমরা জানি যে বিগত কিছুদিন আগে রমজানে ইন্তেকাল করছেন। আমাদের নানার জন্য সবাই দোয়া করবেন। খাস করে আমাদের প্রবাসে আমাদের একমাত্র মামা, উনিও শারীরিকভাবে অসুস্থ, ওনার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তার জন্য তাকে নেক হায়াত দান করেন এবং কনের ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। ভাই তো বড় ভাই, আজকে ছোট বোনের বিবাহ, ওনাকে ছাড়া আজকের এই প্রথম বিবাহ এই পরিবারে। ওনার মন খুবই চটপট করতেছে, বারবার আমাদের সঙ্গে ভিডিও করে সংযুক্ত হচ্ছেন। আপনারা সবাই দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক যেন তাকে নেক হায়াত দান করেন এবং এই ধৈর্য ধারণ করে এই পরিবারকে সামনে দিকে এগিয়ে নেন। এই দোয়া এবং এই ভালোবাসা সকলের প্রতি আমরা আহ্বান করবো। আপনারা খাস করে দোয়া করবেন আমাদের ছোট বোনের জন্য। এরপর যে আমরা সর্বশেষ ধারণা শুনবো ছোট ভাই সৈয়দ ওমাইরের কাছ থেকে। আজকের এই গজল সন্ধ্যায় আমাদেরকে মনোমুগ্ধকর ধারণা শুনে পরিবেশন করার জন্য আমাদের আজকের এই বিশেষ প্রোগ্রামের বিশেষ মেহমান কনের মামা মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ সাহেব ওমাইরকে 500 টাকা পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। আমরা ওনাকে জাযাকাল্লাহ খাইর করি। এরপর যে আপনাদের সামনে সর্বশেষ ধারণা পরিবেশন করবেন ছোট ভাই সৈয়দ ওমাইর আহমেদ। কে কাটা দিলাম সঙ্গীত সময় আমরা না এটা ফার্স্ট रसूले पाक का साया मुबारक हो रसूले पाक का साया मुबारक हो रसूले पाक का साया मुबारक हो बुलाओ दर्जी सिरे जोड़ा जो दुल्हन पे कर आए दुल्हन की आवाज़ के देना मुबारक
हो मुबारक हो रसूले पाक का साया मुबारक हो रसूले पाक का साया मुबारक हो बुलाओ वाली से ले जोड़ा जो दुल्हन पहन कर आए दुल्हन की खला से कह देना मुबारक हो दुल्हन की अम्मा से कह देना मुबारक हो रसूले पाक का साया मुबारक हो रसूले पाक का साया मुबारक हो बुलाओ वाली से ले जोड़ा जो दुल्हन पहन कर आए दुल्हन की अम्मा से कह देना मुबारक हो रसूले पाक का साया मुबारक हो जी আলহামদুলিল্লাহ দেশে বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদের এই সাথে আছে আমরা এখন শেষ পর্যায়ে আছি আলিমুল আমাদের উপস্থিতি আমরা এমন একটা ঘরে এমন একটা বাড়িতে আছি যে বাড়ি সম্পর্কে হয়তো সবাই অবগত আছে এখানে শাইখুল আরব ওয়াল আজম শাইখুল ইসলাম সৈয়দ ইসলাম মাদানী রহমতুল্লাহ তশরিফ আনছেন এই বাড়িতে তশরিফ আনছেন এবং ওনার খলিফা শাইখ সৈয়দ আব্দুল হামিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার সাথে অনেক স্মৃতি আছে এবং সকলে পরিচিত বিফাকুল মাদারিসের দীর্ঘদিনের সভাপতি শাইখুল মাশায়েখ আল্লামা নুরুদ্দিন মুহাদ্দিসে গহরফুল রহমতুল্লাহ আলাইহি শ্বশুরের ঘরে আমরা যেখানেই বসি আলহামদুলিল্লাহ বাগনা বাগনি মাতিদা মাতিদি আদিল উলামা সবাই এমনি আমরা এটা এমনি একটা মুযাকারা হয় এবং যে কয়টা বিষয় আলোচনা হয় যে দাওয়াত তাবলীগের আলোচনা হয় জামিয়াতের আলোচনা হয় মাদারিসের আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ এইগুলো আমাদের জন্য শুভ হয় আলহামদুলিল্লাহ আর যেহেতু এই মুযাকারা আমরা মুফতি রিয়াজ সাহেবের কাছ থেকে দীর্ঘ আলোচনা শুনছি এর মধ্যে আরেকটা ইজাফা করছি যে আমরা যে ফুটবল নদী যে হাদিসটা এটা আমাদের সবার সংশোধনের প্রয়োজন যে নিকাহু মিন সুন্নতি ফামান রাগিবা আন সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি এইভাবে কোন হাদিস একসাথে এইভাবে হাদিস নেই এটা হলো দুই হাদিসের দুই টুকরা যেই কারণে মুহাদ্দিসিন کرام দেখছেন যে এইভাবে একসাথে যদি এটা হাদিস করা হয় টুকরাকে এটা তাহদিসে হাদিস এই জন্য এইভাবে বলতে হবে আন নিকাহু মিন সুন্নতি وفي رواية آخر ومن رغب عن سنتي فليس مني وكما قال عليه الصلاة والسلام আরেকটা বিষয় হলো এই যে দোয়া এই দোয়াটা সবার মুখস্থ করা হবে যেটা রিয়াজে বলছেন এটা সুন্নাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং মুনাজাতের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا كما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما
لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله تمہیں ہم پر گناہ خطا معاف فرما. یا اللہ تمہیں ہم پر یا اللہ زندگی گناہ خطا معاف فرما. یا اللہ تمہیں ہم پر کامیاب زندگی نصیب فرما. تقوی والا زندگی نصیب فرما. یا اللہ تمہیں ہم پر صالحین میں شامل فرما. اولیاء صالحین میں شامل فرما. یا اللہ تمہیں ہم پر معاف فرما. ہمارا سرزائے کرم میں معاف فرما. ہمارا غافر خاندان مال خاندان جمیع بردگان معاف فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ যে আজকে আমরা যে উদ্দেশ্যে বসেছি বিশেষ করে আগামী কালকে যে শাদী প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে তুমি আয় আল্লাহ কবুল ফরমাও. ইয়া আল্লাহ তুমি কবুল ফরমাও. এই শাদীর সাথে বরকত নসিব ফরমাও. ইয়া আল্লাহ শাদীর সাথে বরকত নসিব ফরমাও. مولانا আমিনুল ইসলাম জাদু سيد عبيدة يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. তাদের শাদীর সাথে বরকত নসিব ফরমাও. তাদের শাদীর সাথে বরকত নসিব ফরমাও. শাদীর সাথে বরকত নসিব ফরমাও. ইয়া আরহাম الراحمين خير من فرما فتنة فساد থেকে ফিরে ফরমাও. ইয়া আরহাম الراحمين ইয়া আল্লাহ এই ঘরের মধ্যে আমরা বসেছি শেখ সাহেব এর বাড়ি শেখ সাহেবের বাড়ি খলিফা মাদানী শেখ সাহেব আব্দুল খালিক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি শেখ আবু সাঈদ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত মাওলানা শেখ সাইদ সুবাইর রহমাতুল্লাহ আলাইহি. আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ ফরমাও. তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম নসিব ফরমাও. ইয়া আল্লাহ আমাদের আব্দুল আলম মাওলানা শেখ সাইদ আব্দুল নূর সাহেব আল্লাহ তুমি তাদের মাফ ফরমাও. ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহাম الراحمين ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহাম الراحمين. আজকে আমরা এই বাড়ির মধ্যে আছি এই বাড়ির মধ্যে আল্লাহ যে ইজাদ আছে ইয়া আল্লাহ বুজুর্গের দিনে অনেক দোয়া আছে কত শেখে বহুত বড় রহমতুল্লাহ আলাইহি অনেক দোয়া আছে. ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ তো বুজুর্গের দিন এই বুজুর্গের দিনের কারণে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল ফরমাও. ইয়া আল্লাহ ইয়া আমাদের যে বাংলা যারা আছে সবাইকে তাদেরকে কবুল ফরমাও. ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহাম الراحمين এই কারণে বরকত নাযিল ফরমাও. ইয়া আল্লাহ সকল ফাসাদ থেকে হেফাজত ফরমাও. ইয়া আরহাম الراحمين ইয়া আরহাম الراحمين. ইয়া আল্লাহ আমাদের বোন ইয়া আল্লাহ সেই সুহাইর আম্মা আল্লাহ তাআলা তাদের হায়াতের মধ্যে সিহাতের মধ্যে সব লাইনে আল্লাহ বরকত নসিব ফরমাও. ইয়া আল্লাহ সুস্থতা মালামাল ফরমাও. ইয়া আরহাম الراحمين ইয়া আল্লাহ আরো যত খামগুলো আছে এই খামগুলো সহজ করে দাও আল্লাহ তুমি সহজ করে দাও. ইয়া আরহাম الراحمين ইয়া আকরাম আকরামিন. আমাদের আত্মীয় স্বজনরা যেখানে জমা হয়েছে আল্লাহ এই জায়গাটাতে আল্লাহ আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন জমা হয়েছে আল্লাহ সবাইকে দিনের জন্য কবুল ফরমাও. সবাইকে দিনের জন্য কবুল ফরমাও. ইয়া আল্লাহ আমাদের সবাইকে মুত্তাকি বানাও. ইয়া আল্লাহ এই বুজুর্গদের বাড়িতে আইয়া ইয়া আল্লাহ আমাদের আশা আল্লাহ তাদের যে তাদের দ্বারা হাজারো মানুষরা আল্লাহ হেদায়েতের রাস্তা পেয়েছে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাদের মতো বানাও তাদের মতো বানাও. ইয়া আল্লাহ তুমি তাদের মতো আমাদেরকে বানাই দাও. ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের বিশেষ করে যে আমাদের দ্বারা এই যে আল্লাহ যারা আছেন আমাদের বাংলা যারা আছেন তাদেরকে তাদের উত্তর সে দেওয়ার তৌফিক নসিব ফরমাও. বিশেষ করে প্রবাসের মধ্যে আমাদের ভাই মাওলানা সৈয়দ ইসলাম আমাদের বাংলা সুহাইল সহ আমাদের প্রবাসে অনেক আমাদের আছেন সবাইকে কবুল ফরমাও. ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের এই মধ্যে যারা শরীর এসে সবাই কবুল ফরমাও. যারা আল্লাহ নসিব শুনে আমাদের বাংলা সৈয়দ হুমায় ইয়া আল্লাহ তাদের কবুল ফরমাও. তাদের বড় একজন আলিম এসে কবুল ফরমাও. সবাইকে কবুল ফরমাও. ইয়া আরহাম الراحمين ইয়া আকরাম আকরামিন ইয়া আকরাম الدواري قبول المنظور فرماه. আমরা فقط الإشراق وإلى القبول السلام وسيدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته.